وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت آئندہ مالی سال کے مجوزہ بجٹ سے متعلق اجلاس، مشیر خزانہ کی بریفنگ۔ کرونا سے متاثرہ صنعتی شعبے کی بحالی اور تاجر برادری کو ہر ممکن آسانیاں فراہم کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعظم کا آئندہ بجٹ میں غیر ترقیاتی اخراجات میں کمی لانے پر زور۔ ماضی میں صحت کے شعبے کو نظر انداز کیا گیا۔ ہیلتھ ریفارمز کا مقصد سہولتوں کی بہتری کے ساتھ نظام میں موجود خامیوں کی اصلاح ہے۔ کورونا کے خلاف جنگ میں ڈاکٹرز اور طبی عملے کی خدمات لائق تحسین ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کی انصاف ڈاکٹرز فورم سے گفتگو۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا نیشنل لوکسٹ کنٹرول سینٹر کا دورہ، ٹڈی دل کی روک تھام پر بریفنگ۔ غذائی تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے ٹڈی دل کا خاتمہ ضروری ہے۔ آرمی چیف کی ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے سول انتظامیہ کو ہر ممکن تعاون فراہم کرنے کی ہدایت۔ ترپن متاثرہ اضلاع میں ٹڈی دل کے خلاف بھرپور آپریشن، 2.5 کروڑ ہیکٹر رقبے پر سروے، 5,12,100 ہیکٹر رقبے پر کنٹرول آپریشن۔ این سی او سی کے اجلاس میں کورونا سے متعلق احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی حکمت عملی تشکیل، ایس او پیز کے مروجہ طریقہ کار پر سختی سے عمل درآمد کا فیصلہ۔ وفاقی وزیر اسد عمر کی سربراہی میں این سی او سی کا اجلاس۔ ملک میں کرونا وائرس سے اموات اور کیسز میں اضافہ، ایک دن میں ریکارڈ 4,688 نئے کیسز کی تصدیق، مجموعی تعداد 85,264 ہو گئی، 82 افراد جان کی بازی ہار گئے، 30,128 صحتیاب۔ پیپلز پارٹی کے دور میں پاکستان اسٹیل ملز خسارے میں گئی، متبق نون نے اسے بند کر دیا۔ اسٹیل ملز کو بند کرنے والوں کی جانب سے سیاسی بیان بازی قابل افسوس ہے۔ ملز 230 ارب روپے کے قرضے اور نقصان میں ہے۔ بحالی کے لیے نجی شعبے کی شراکت داری ضروری ہے۔ وفاقی وزیر صنعت و پیداوار حماد اظہر کی نیوز کانفرنس۔ مقبوضہ وادی میں بھارتی مظالم انتہا کو پہنچ گئے ہیں۔ کشمیری عوام مسلسل 9 ماہ سے لاک ڈاؤن اور پابندیوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ قابض فوج کے ہاتھوں ماورائے عدالت قتل پر شدید تشویش ہے۔ بھارت الزام تراشی کے ذریعے کشمیر کی صورتحال سے توجہ نہیں ہٹا سکتا۔ ترجمان دفتر خارجہ عائشہ فاروقی کی ہفتہ وار بریفنگ۔ مقبوضہ کشمیر میں محاصروں اور تلاشی کی کارروائیوں کا سلسلہ جاری۔ بھارت سیکولر نہیں، انتہا پسند ہندو ریاست ہے۔ بھارتی حکومت نے شہید بیٹے کی آخری جھلک بھی نہ دیکھنے دی، اشرف صحرائی۔ انسانیت کے خلاف بھارتی جرائم میں کم سن بچوں کی قید اور شہادت عالمی ضمیر پر سوالیہ نشان ہیں۔ خالد گنج کے بے رحم استعمال نے بچوں کی بصارت چھین لی۔ عالمی برادری کشمیری بچوں پر جاری بدترین ظلم و ستم کا نوٹس لے، وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز کا ٹویٹ۔
सैयारा हादसे की इब्तदाई रिपोर्ट 22 जून तक शाया की जाएगी। माहिरीन डेटा बॉक्स और वाइट बॉक्स का तज्जिया कर रहे हैं। 97 में से 94 अफराद की शनाख्त और लवाहिकीन को इब्तदाई तौर पर 10 लाख फीसद अदायगी हो चुकी है। वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान। कोरोना वबा के तनाजुर में सयाहती शोबे की बहाली के लिए खैबर पख्तूनख्वा काबीना का अहम इक़दाम। सयाहती मकामात के लिए SOPs की मंजूरी, फेस मास्क और दस्ताने पहनना लाजमी करार। दुनिया भर में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 67 लाख तक पहुंच गई। 3,91,000 जान की बाजी हार गए। 32,17,000 से ज्यादा सेहतियाब। लातीनी अमरीका कोरोना का नया गढ़ बन गया। अमरीका में हलाकतें 1,10,000 से बढ़ गईं। ब्राजील में हलाकतों की तादाद 37,000 हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। खबरनामे में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं अयाज असलम और मैं हूं नाजिया खान। और स्पोर्ट्स न्यूज के साथ मैं हूं समी इकबाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे और बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आज़म इमरान खान ने कहा है सनती अमल का फरोग और कारोबारी बरादरी को हर मुमकिन आसानियां फ्राहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। इस्लामाबाद में आइंदा माली साल के मुजावजा बजट के हवाले से आला सतह इजलास की सदारत करते हुए वजीर आज़म ने जोर दिया कि बजट में कोरोना से मुतासरा सनती शोबे की बहाली और फरोग, हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली सब्सिडीज के बेहतरीन और मौसर इस्तेमाल को यकीनी बनाने और आवाम पर पड़ने वाले गैर जरूरी हुकूमती अखराजात का बोझ कम करने पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। वज़ीर आज़म ने आइंदा बजट में गैर तरक्याती अखराजात में कमी लाने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि सरकारी और निजी शोबे की शराकत वक्त की अहम जरूरत है, लिहाजा मुल्क की तरक्की की जरूरियात इस अम्र की मुतकाजी हैं कि तरक्याती मंसूबों में निजी शोबे की भरपूर शिरकत को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आज़म ने मुशीर खजाना को हिदायत की कि तरक्याती अखराजात के हवाले से तखमीनों को सूबे की मुशावरत से हतमी शक्ल दी जाए। इजलास में मुशीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख ने रवा माली साल के महसूलात, अखराजात और आइंदा बजट के तखमीनों का खाका पेश किया। उन्होंने आइंदा माली साल के लिए बजट की तरजीहात पर भी ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म को FBR में इस्लाहात के हवाले से अब तक की पेशरफ्त से भी आगाह किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि कोरोना के खिलाफ जंग में डॉक्टर्स और तिब्बी अमले की खिदमात लायके तहसीन हैं और पूरी कौम उन्हें खराज तहसीन पेश करती है। इंसाफ डॉक्टर फोरम के वक्त से बातचीत करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि माजी में हेल्थ सेक्टर को नजरअंदाज किया गया, जिसकी वजह से आम आदमी को सेहत की मयारी सहूलियात तक रसाई में मुश्किलात दरपेश हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि मौजूदा हुकूमत की जानिब से सेहत के शोबे में मुतारिफ करवाए जाने वाली इस्लाहात का मकसद मुल्क में सेहत की सहूलियात को बेहतर बनाना, आवाम को मयारी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाना और निज़ाम में मौजूद खामियों की इस्लाह है। इंसाफ डॉक्टर फोरम की जानिब से वज़ीरिस्तान में हस्पताल के क़याम की तजवीज़ पर बात करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि सेहत के शोबे में इस्लाहात के लिए कायम टास्क फोर्स इस तजवीज़ पर गौर करेगी। इंसाफ डॉक्टर फोरम ने सेहत के शोबे में इस्लाहात पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। वक्त में डॉक्टर मुदीर खान, डॉक्टर सईद मुस्तफ़ा, डॉक्टर जवाद वासिफ, डॉक्टर आसिम रिजवी, डॉक्टर सज्जाद, डॉक्टर मोहसिन राजा और दीगर शामिल थे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि बलूचिस्तान के अवाम की फलाह बहबूद और सूबे की समाजी और मुआशरती तरक्की हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है, जिसके लिए सूबाई हुकूमत को हर मुमकिना ताउन फराहम किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने ये बात वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान से बातचीत के दौरान कही, जिन्होंने इस्लामाबाद में उनसे मुलाकात की। दिफाई पैदावार की वजीर जुबैदा जलाल, अरकानी कौमी असम्बली सरदार इसरार खान तरीन, खालिद मक्सी, सेनेटर अनवारुल हक अहमद खान और ताज आफरीदी भी इस मौके पर मौजूद थे। मुलाकात में कोरोना की रोकथाम के हवाले से इकदामात, बलूचिस्तान की मजमूई सूरत हाल और तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल किया गया।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुआविन ख़ुसूसी इस्मान डार ने इस्लाम आबाद में मुलाकात की और उन्हें कामयाब जवान प्रोग्राम की पेशरफ्त और कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स से मुतालिका मामलात पर ब्रीफिंग दी। मुआविन ख़ुसूसी नदीम बाबर ने भी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की और पेट्रोलियम के शोबे में जारी इस्लाहात के बारे में ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की कि पेट्रोलियम सेक्टर में इस्लाहात का अमल मज़ीद तेज़ किया जाए ताकि इस शोबे में बेहतरी और अवाम को रिलीफ मुयस्सर आ सके। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से PTI के रहनुमा एजाज चौधरी ने भी मुलाकात की, जिस पर मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने सिंध के सूबाई वजीर गुलाम मुर्तजा बलूच के भाई और रुकने पंजाब असम्बली शौकत मंजूर चीमा के बेटे से टेलीफोन पर राब्ता किया है और उनके इंतकाल पर ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया। सदर मुमलिकत ने कराची तैयारा हादसे में जाँ बहक होने वाले सैयद मोहम्मद आमिर, अहमद दिलशाद और अलबीना मुस्तफ़ा के अहले खाना को भी टेलीफोन किया और मरहूमीन की इहसाल सवाब और बुलंद दर्जात के लिए दुआ की। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने रावलपिंडी में टिड्डी दल से मुतालिक कायम नेशनल कंट्रोल सेंटर का दौरा किया। नेशनल लोकस कंट्रोल सेंटर के चीफ कोऑर्डिनेटर इंजीनियर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मुआज़्ज़म एजाज ने टिड्डी दल पर काबू पाने से मुतालिक की जाने वाली कोशिशों और इक़दाम से मुतालिक आगाह किया। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कौमी लाहे अमल के तहत नेशनल लोकस कंट्रोल सेंटर के इक़दाम की तारीफ की और कहा कि पाक फौज टिड्डी दल के तदारुक की खातिर सिविल इंतजामिया की मदद के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल इस्तेमाल करेगी। उन्होंने कहा कि टिड्डी दल पर काबू पाने के लिए मौसर इक़दाम की जरूरत है ताकि खुराक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके और मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर मनफी असरात मुरतब न हो। हुकूमत ने इस हवाले से कौमी एमरजेंसी का नफाज कर रखा है। उधर मुल्क भर में टिड्डी दल के हमले पर काबू पाने के लिए हवाई जहाजों और हेलीकॉप्टर्स की मदद से फजाई स्प्रे किया जा रहा है। नेशनल लोकस कंट्रोल सेंटर की टिड्डी दल से मुतालिक ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक टिड्डी दल से मुल्क भर के 53 अजला मुतासर हुए हैं। टिड्डी दल की रोकथाम के लिए 5,12,100 हेक्टेयर रकबे में कंट्रोल ऑपरेशन किया जा चुका है, जिनमें से पंजाब में 1,74,180 हेक्टेयर, सिंध में 38,672, खैबर पख्तूनख्वा में 43,123 और बलूचिस्तान में 2,90,353 हेक्टेयर रकबा शामिल है। इसके अलावा 2.5 करोड़ हेक्टेयर रकबे पर सर्वे किया जा चुका है। इनमें पंजाब के 82,51,744 हेक्टेयर, सिंध में 31,26,604, खैबर पख्तूनख्वा में 34,86,518 और बलूचिस्तान में 93,25,657 हेक्टेयर रकबे का सर्वे शामिल है। इस्लामाबाद में NCOC के इजलास में फैसला किया गया है कि कोरोना की सूरत हाल और इस हवाले से जरूरियात का जायजा लेने के लिए माहिरीन पर मुश्तमिल टीमें मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करेंगी। कोरोना के हवाले से फोकल पर्सन डॉक्टर फैसल सुल्तान टीम के सरबराह होंगे। इजलास को यह बताया गया है कि वफाकी दारुल हुकूमत में SOPs पर अमल न करने वाले 22 सनती यूनिट सील कर दिए गए हैं। कोरोना SOPs पर अमल न करने पर गिलगित बल्तिस्तान में 13 और खैबर पख्तूनख्वा में 37 सनती यूनिट को जुर्माने किए गए। व्हाट्सएप के जरिए टेलीमेडिसिन के लिए 3,660 डॉक्टर्स ने साइन अप किया, जबकि 1,936 मरीजों ने डॉक्टर से अपने मसाइल पर बात की। पेम्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने इजलास को बताया कि अस्पताल में 26 वेंटिलेटर्स मौजूद हैं।
ملک بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں تیزی سے اضافہ شروع ہو گیا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 4688 کیسز کا اضافہ ہوا اور 82 افراد جاں بحق ہوئے۔ اسلام آباد میں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق ملک بھر میں متاثرہ افراد کی تعداد 85,264 ہو گئی ہے۔ وائرس سے جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 1,770 ہو گئی ہے، جبکہ اب تک 30,128 مکمل صحت یاب ہو چکے ہیں۔ خبریں اور بھی ہیں لیکن شامل کریں گے اس بریک کے بعد۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله خدا جو خود محبت ہو، خدا جو خود محبت ہو وہ کتنی دیر دیکھے گا تڑپتا اپنے مظہر کو۔ خدا جو خود محبت ہو وہ کتنی دیر دیکھے گا تڑپتا اپنے مظہر کو، نہیں ویران رکھے گا وہ بازار و مسجد کو۔ خدا کو رحم آنا ہے، خدا کو رحم آنا ہے، خدا کو رحم آئے گا۔ فقط تم حوصلہ رکھنا، فقط تم حوصلہ رکھنا، ذرا سا فاصلہ رکھنا، فقط تم حوصلہ رکھنا، ذرا سا فاصلہ رکھنا، جھکا کے سر کو سجدے میں خدا سے رابطہ رکھنا، جھکا کے سر سجدے میں خدا سے رابطہ رکھنا۔ Welcome back.
खबरनामे सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं कि ट्रैक टेस्ट और करंटीना के हिकमत अमली को अपनाते हुए कोरोना वायरस से निपटने के लिए मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों समेत रावलपिंडी में भी टेली मेडिसिन सेंटर कायम किया गया है। लोग घर बैठे ऑनलाइन सेहत से मुतालिक मालूमात हासिल कर सकते हैं। तफसील रिजवान आरिफ से। रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी ने कोरोना वायरस के फैलाव पर काबू पाने के लिए टेली मेडिसिन सेंटर कायम किया है, जो रावलपिंडी और इसके मुल्हिका इलाकों में मुख्तलिफ बीमारियों समेत कोरोना वायरस के मरीजों को हिदायत और रहनुमाई फराहम कर रहा है। नॉट ओनली रावलपिंडी रीजन, वो पंजाब से भी, इवन आउटसाइड कंट्री सिंध से भी वो इस नंबर को एक्सेस कर सकते हैं। 5 सेट ऑफ पीपल जो हैं उनके पास एनराइड फोन है और वो जो कॉल की प्रायोरिटी जो खाली होता है नंबर उस पर आती है और वो कोरोना के बारे में जो उसकी अप्रीहेंशन होती हैं, जो सवाल होते हैं, उनको एड्रेस करते हैं। और अगर वो हमारा डॉक्टर ये देखता है कि ये पेशेंट सीरियस है तो एट द सेम टाइम जो 1112 को कॉल करते हैं। अगर उसकी इतना सीवियर नहीं है तो वो उसको वहाँ ही एडवाइस भी कर देते हैं। RMU के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर उमर ने बताया कि टेली मेडिसिन सेंटर में 24 घंटे तरबियती अमला अवाम की खिदमत और कोरोना वायरस के मरीजों की रहनुमाई के लिए मौजूद है। फेस टू फेस यानी वेब पे बात कर सकते हैं, अपनी डिजीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं और नॉट ओनली कोरोना रिलेटेड, उसे और भी कोई डिजीज है, उसको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, तो जो रेलिवेंट डॉक्टर है फिर उस स्पेशलिटी का डॉक्टर भी मौजूद होता है, वो उससे कांटेक्ट करते हैं, उसको वो भी एडवाइस करते हैं, जिससे हमारे जो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट है उनको फैसिलिटेशन हुई है कि उसमें रश कम हो गया। पाकिस्तान का हर इदारा कोरोना वायरस जैसी आलमी वबा पर काबू पाने के लिए अपना किरदार अदा कर रहा है। ताहम कोरोना वायरस से बचाव और इस वबा पर काबू पाने के लिए TTQ ही वाहिद हिकमत अमली है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से शुरू किए गए सेहत के इस अहम मंसूबे से कोरोना वायरस से पैदा होने वाली सूरत हाल पर काबू पाने में मदद मिल रही है। रिजवान आरिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, रावलपिंडी। काबीना की तवानाई कमेटी ने डीजल और पेट्रोल की दरामदात को यूरोवी मयार के मुताबिक ढालने की सिफारिशात की मंजूरी दे दी है। ये सिफारिशात वजारत तवानाई ने पेश की थी। इस्लामाबाद में वफाकी वजीर असद उमर की ज़ेर सदारत में काबीना कमेटी के इजलास में यह फैसला किया गया कि पेट्रोलियम डिवीजन यूरोवी को मुल्क में नाफिज करने के लिए ऑयल रिफाइनरीज के साथ मिलकर काम करेगी। 1 अगस्त के बाद ऑयल कंपनीज को सिर्फ यूरोवी पेट्रोल बरामद करने की इजाजत होगी। जनवरी 2021 से सिर्फ यूरोवी डीजल बरामद करने की इजाजत होगी। कंपनी ने कुदरती गैस इस्तेमाल करने वाले बिजली के कारखानों की इस्तेदाद कार के हवाले से भी कम अज कम मयार की मंजूरी दी है और तवानाई डिवीजन को के इलेक्ट्रिक के साथ मुसलसल राबता करने की हिदायत की है। सनत और पैदावार के वफाकी वजीर हम्माद अजहर ने कहा है कि पीपल्स पार्टी के दौर में पाकिस्तान स्टील मिल्स खसारे में गई और मुस्लिम लीग नून के दौर में इसे बंद कर दिया गया। पाकिस्तान स्टील मिल्स 230 अरब रुपए के कर्जे और नुकसान में है। तफसील बताएंगे फहद जावेद। इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वजीर हम्माद अजहर ने कहा कि गुज़िश्ता 5 साल से पाकिस्तान स्टील मिल बंद है। हुकूमत माहाना 70 करोड़ रुपए अदा कर रही है। उन्होंने कहा कि 2015 से तनख्वाहों की मद में अब तक 35 अरब रुपए अदा किए जा चुके हैं। 2008 से अब तक तकरीबन 90 अरब रुपए के मुख्तलिफ हुकूमतों ने बेल आउट्स दिए और दूसरी किस्म की सपोर्ट दी इस इदारे को दोबारा खड़ा करने के लिए, लेकिन बदकिस्मती से वो ना हो सका। 70 करोड़ रुपया माहाना हुकूमत पाकिस्तान जो है उसको अदा भी करना पड़ता है इनकी तनख्वाहों की सूरत में और नुकसानात की सूरत में और सूद की सूरत में जो हुकूमत जो है वो अदा कर रही है। हम्माद अजहर ने कहा कि इदारे की बहाली के लिए हमें मुश्किल फैसले करने हैं। स्टील मिल की बहाली के लिए निजी शोबे की शराकत जरूरी है। जो प्राइवेटाइजेशन का हमारा प्लान है वो सिर्फ जो कोर स्टील मिल के ऑपरेशंस हैं जो तकरीबन 1800 एकड़ जमीन के ऊपर है उसको लीज आउट करने का है और उस स्टील मिल के जो मशीनरी है वो इस हिस्से के ऊपर लगी हुई है। इसके अलावा जो तकरीबन 17 से 18 हज़ार एकड़ है वो पाकिस्तान स्टील मिल कॉरपोरेशन की मलकियत में ही रहेगा और तकरीबन 15 के करीब पार्टीज जो हैं वो इसमें इंटरेस्टेड हैं। हमने फैसला किया कि 2 फेजेज में इसके मुलाजमीन जो हैं उनको टर्मिनेट किया जाएगा। तो एक पैकेज के जरिए किया जाएगा जिसके अंदर उनको 1 महीने की तनख्वाह से ज्यादा उनकी रिटायरमेंट ड्यूज जिसमें प्रोविडेंट फंड है, उनकी ग्रेच्युटी है,
وہ ادا کی جائے گی. ٹوٹل خرچہ حکومت کا اس پہ 20 ارب روپے آئے گا. وفاقی وزیر حماد اظہر نے کہا کہ اسٹیل مل کو بند کرنے والوں کی جانب سے سیاسی بیان بازی قابل افسوس ہے. فاضل جاوید، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. پاکستان ٹیلی ویژن آج سے ارطغرل غازی ہفتے میں 4 دن رات 7:55 پر نشر کرے گا. مینیجنگ ڈائریکٹر پاکستان ٹیلی ویژن عامر منظور کے مطابق مینجمنٹ کا یہ فیصلہ ارطغرل غازی کی بے پناہ مقبولیت اور ناظرین کے پرزور اصرار پر کیا گیا. ارطغرل غازی کی ہفتہ وار اقساط پی ٹی وی ہوم پر اب ہر جمعرات، جمعہ، ہفتہ اور اتوار رات 7:55 پر نشر کی جائیں گی. معروف عالم دین وفاق المدارس عربیہ کے سیکرٹری جنرل قاری حنیف جالندری نے اسلام آباد میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ملاقات کی اور بھارتی جارحیت اور کورونا سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال کیا. وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان اس وقت کورونا وبا کی انتہائی سطح کو چھو رہا ہے. ان حالات میں ہمیں احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل پیرا ہونا ہوگا. ازبکستان کے سبکدوش ہونے والے سفیر فرکاس صدیقوف نے بھی وزیر خارجہ سے الوداعی ملاقات کی. ملاقات میں دو طرفہ تعلقات، اقتصادی سفارتکاری سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. عالمی برادری کورونا وائرس سے نبرد ہے اور بھارت مقبوضہ کشمیر کے عوام پر ظلم و ستم میں مصروف ہے. اسلام آباد میں ہفتہ وار بریفنگ کے دوران ترجمان دفتر خارجہ عائشہ فاروقی نے کہا کہ دنیا مقبوضہ کشمیر میں RSS اور BJP کے غیر انسانی اور غیر قانونی اقدامات سے آگاہ ہے. مزید تفصیل نمرہ سہیل سے. دفتر خارجہ کے ترجمان عائشہ فاروقی نے اسلام آباد میں بریفنگ کے دوران کہا کہ بھارت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر میں لاک ڈاؤن، فوجی محاصرے اور جبر و تشدد کا سلسلہ جاری ہے. عالمی برادری مقبوضہ کشمیر میں بچوں کے خلاف مظالم کو روکنے کے لیے اقدامات کرے. Pakistan remains deeply concerned over unabated extrajudicial killings of the Kashmiri youth in fake encounters and the so-called anti-infiltration operations. Around 13,000 boys were abducted after 5th August 2019, some as young as 14 years of age. گلگت بلتستان میں بدھ مت کے ثقافتی ورثے کے حوالے سے بھارتی الزامات کو مسترد کرتے ہوئے ترجمان نے کہا کہ بھارتی الزامات تاریخی حقائق، عالمی قوانین اور سلامتی کونسل کی قراردادوں کے منافی ہیں. عائشہ فاروقی نے پاکستان کی جانب سے بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ بھارتی وزارت خارجہ نے اقوام متحدہ کی تجزیاتی سپورٹ مانیٹرنگ ٹیم کی افغانستان کے امن سے جڑے افراد اور طالبان سے متعلق رپورٹ کو غلط بیان کیا ہے. مانیٹرنگ ٹیم کی رپورٹ میں پاکستان میں محفوظ ٹھکانوں کا ذکر نہیں ہے. MT رپورٹ تحریک طالبان پاکستان کے افغانستان سے آپریٹ کرنے اور بھارتی حمایت کے ساتھ پاکستان اور خطے کے دوسرے ممالک کے لیے خطرے کے پاکستانی موقف کی تائید ہے. پاکستان نے دنیا میں ہمیشہ امن کے قیام کی خواہش کی ہے. عالمی سطح پر کورونا صورتحال سے نمٹنے کے ساتھ ساتھ پاکستان چین اور بھارت کی بارڈر صورتحال کے پرامن حل کا خواہش مند بھی ہے. نمرہ سہیل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. اور اب کچھ بات کرتے ہیں چناروں کے دیس کشمیر کی. کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما تحریک حریت جموں و کشمیر کے چیئرمین محمد اشرف صحرائی نے کہا ہے کہ بھارت سیکولر نہیں بلکہ ایک ہندو ریاست ہے جس میں انسانی اقدار کا کوئی احترام نہیں ہے. کشمیر میڈیا سروس کے مطابق سری نگر میں ایک انٹرویو میں محمد اشرف صحرائی نے کہا کہ بھارت میں قائم فاشسٹ حکومت نے نہ تو انہیں اپنے شہید بیٹے جنید کی آخری جھلک دیکھنے دی اور نہ ہی ان کا جنازہ پڑھنے دیا. انہوں نے کہا کہ بھارتی حکمران شہداء کی میتوں، خاص طور پر کشمیر کے مسلمانوں کی بے حرمتی کو اپنی بہادری سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ بزدلی کے سوا کچھ نہیں. اشرف صحرائی نے کہا کہ BJP اور RSS کی حکومت نے بھارت کا اصل چہرہ بے نقاب کر دیا ہے اور یہ حقیقت سب کو معلوم ہے کہ نئی دلی انسانیت اور اخلاقیات کے معیارات کو طے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. بھارتی فوجیوں نے سری نگر، گاندربل، کپواڑہ، بارامولہ، بانڈی پورہ، اسلام آباد، پلوامہ، شوپیاں، کولگام، رامبن، کشتواڑ، ڈوڈا، راجوری اور پونچھ کے علاقوں میں محاصرہ اور تلاشی کی کارروائیوں کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے. فوجیوں نے اسلام آباد کے علاقے مہن سری گفواری میں رات کے وقت بڑی تعداد میں سیب کے درخت بھی کاٹ ڈالے
ڈالے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں سیاسی تجزیہ-کاروں، دانشوروں اور سول سوسائٹی کے ارکان نے کہا ہے کہ الطاف بخاری، مظفر بیگ اور عثمان مجید جیسے غدار مقبوضہ علاقے میں RSS اور BJP کے ہندتوا ایجنڈے کو آگے بڑھا کر آگ سے کھیل رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں جو بھی شخص مذموم ایجنڈے کو آگے بڑھنے کے لیے ہندو جنونی مودی حکومت کا ساتھ دے گا، کشمیر کے لوگ اسے غدار سمجھیں گے۔ حریت کانفرنس آزاد کشمیر کے سیکرٹری اطلاعات شیخ عبد المتین نے کہا کہ کشمیر کے عوام نے لہو کی قربانیاں کسی قسم کی مراد کے لیے نہیں دی بلکہ بھارت سے آزادی کے لیے دی ہیں۔ جموں کشمیر یوتھ سوشل فورم کے رہنما انگر سنگھ نے جون 1984 میں امرتسر کے گولڈن ٹیمپل پر بھارتی فوج کے حملے میں مارے جانے والے سکھ رہنماؤں اور زائرین کو خراج عقیدت بھی پیش کیا۔ صدارتی ریفرنس کے خلاف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی درخواست کی سماعت کے دوران سپریم کورٹ نے وفاق کے وکیل سے اس شخص کے بارے میں استفسار کیا ہے جس نے متعلقہ جج کے خلاف آئین کے آرٹیکل 209 کے تحت کارروائی کی تجویز دی ہے۔ جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں سپریم بینچ نے کہا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس میں منی لانڈرنگ کے جن قوانین کے تحت کارروائی کا کہا گیا ہے وہ 2015-16 کے ہیں، جبکہ متعلقہ جج کے اہل خانہ نے جائیداد 2013 میں خریدی تھی۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر اب صرف ٹیکس قوانین کی مبینہ خلاف ورزی کا معاملہ ہے۔ عدالت نے کہا کہ اعلیٰ عدلیہ کے کسی بھی جج کے خلاف ریفرنس بھیجنے کا معاملہ کافی سنجیدہ ہوتا ہے۔ ایسے معاملات میں صدر، وزیر اعظم اور کابینہ کی رائے پر عمل درآمد کا پابند نہیں ہوتا۔ عدم اتفاق کی صورت میں صدر کو صرف وجوہات بیان کرنا ہوتی ہیں۔ عدالت نے وفاق کے وکیل بیرسٹر فاروق نسیم کو سماعت کے دوران پوچھے گئے تمام سوالات کے جواب دینے کی ہدایت کی۔ وفاق کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ بے شک منی لانڈرنگ قوانین 2015-16 میں بنائے گئے لیکن 2013 میں خریدی گئی جائیداد اعلیٰ عدلیہ کے ایک جج سے متعلق ہے اور اسی لیے سپریم جوڈیشل کونسل سے کارروائی کا کہا گیا۔ انہوں نے کہا کہ صدر اور وزیر اعظم ٹیکس قوانین پر دسترس نہیں رکھتے، اس لیے FPR دوسرے اداروں سے معاونت لی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اخراجات ریکوری یونٹ رولز آف بزنس کے تحت بیرون ملک پاکستانیوں کے غیر قانونی اثاثوں کی نشاندہی اور ایسے اثاثوں کو واپس لانے کے لیے قائم کیا گیا۔ عدالت نے کیس کی سماعت پیر تک ملتوی کر دی۔ وفاق کے وکیل بیرسٹر فاروق نسیم اپنے دلائل جاری رکھیں گے۔ وزیر ہوا بازی غلام سرور خان نے کہا ہے کہ کراچی طیارہ حادثے کی ابتدائی رپورٹ 22 جون تک جاری کر دی جائے گی۔ تحقیقاتی رپورٹ سامنے آنے سے قبل افواہیں پھیلانے سے گریز کیا جائے۔ وہ لاہور میں صحافیوں سے بات چیت کر رہے تھے کہ 22 مئی کا یہ واقعہ ہے اور انشاءاللہ تعالی ابتدائی انکوائری رپورٹ 22 جون تک ہم پبلک کر دیں گے۔ جو بھی ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا، جو بھی ذمہ دار، اگر کوتاہی سول ایویشن اتھارٹی کی ہوئی، اگر کوتاہی PIA کی کسی ذمہ دار کی ہوئی تو ان کے خلاف ایکشن ہوگا قواعد و ضوابط کے مطابق۔ 22 مئی کو کراچی میں حادثے کا شکار ہونے والے مسافر طیارے کا بیشتر ملبہ اٹھا لیا گیا ہے۔ طیارے کا انجن جس مکان کی چھت پر گرا تھا، اسٹرکچرنگ ٹیم نے اس کا معائنہ بھی کر لیا ہے۔ مزید تفصیل زبیر الدین سے۔ کراچی میں حادثے کا شکار ہونے والے جہاز کا ملبہ جائے حادثے سے اٹھا لیا گیا ہے، تاہم PIA، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سمیت دیگر متعلقہ اداروں کی ٹیموں نے اس گھر کی چھت کا معائنہ کیا جہاں انجن اور جہاز کے پر گرے تھے۔ PIA کے ترجمان کے مطابق بھاری کرین سے انجن اور پروں کو اٹھانے کی صورت میں شواہد متاثر ہونے کے ساتھ ساتھ گھر بھی گر جانے کا خدشہ ہے، جس کی وجہ سے متعلقہ ٹیموں نے جدید تکنیک اور دیگر آپریشن کے تحت اس امور کو آئندہ دنوں میں مکمل کرنے کا عندیہ دیا ہے۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ 22 مئی کو ہونے والے افسوسناک اور اندھوناک سانحے میں 91 میتیں ورثاء کے حوالے کر دی گئی ہیں، جبکہ ون ونڈو آپریشن تاحال جاری ہے اور PIA شہداء کے ورثاء کے مکمل اطمینان تک ان کی مکمل مدد کرتے رہے گا۔ محمد زبیر الدین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے اسلام آباد سمیت 4 صوبوں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو ICU وینٹیلیٹرز، BiPAP اور مزید ایکس-رے مشینیں فراہم کر دی ہیں۔ ترجمان NTMA کے مطابق پنجاب کو 26-26، سندھ اور خیبر پختونخوا کو 16-16 ICU وینٹیلیٹرز اور BiPAP دے دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ 4 صوبوں کو 10-10 جبکہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو 5-5 ایکس-رے مشینز فراہم کر دی گئی ہیں۔ حکومت نے وبائی صورتحال میں عوام کے تحفظ اور SOPs پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے اہم اقدامات کا فیصلہ کیا ہے۔
ان اقدامات کے مطابق صنعتی یونٹس، تاجروں اور ٹرانسپورٹرز کو احتیاطی تدابیر کا پابند بنایا جائے گا۔ اس سلسلے میں تمام صوبوں میں ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں جو ایس او پیز پر عمل درآمد کریں گی۔ ایس او پیز کی خلاف ورزی کی صورت میں جرمانے بھی عائد کیے جائیں گے۔ قومی سلامتی سے متعلق وزیر اعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر موعید یوسف نے کہا ہے کہ مختلف ممالک سے پاکستانیوں کی وطن واپسی کے لیے وزارت خارجہ اور سمندر پار مقیم پاکستانیوں کے لیے وزارت نے پروازوں کا فیصلہ کیا ہے۔ اسلام آباد میں انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز کے زیر اہتمام ویبینار میں گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر موعید یوسف نے مختلف ڈویژنز کے تعاون کے ساتھ کورونا کی وجہ سے بیرون ملک پھنسے پاکستانیوں کی واپسی کے بارے میں اقدامات کے حوالے سے آگاہ کیا۔ ویبینار سے سابق سفیر اعزاز احمد چودھری اور دیگر مقررین نے بھی خطاب کیا۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی عثمان ڈار نے کہا ہے کہ کورونا وبا کے ساتھ ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے بھی ٹائیگر فورس کے رضاکاروں سے خدمات لی جائیں گی۔ اسلام آباد میں غیر ملکی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عثمان ڈار نے بتایا کہ رضاکاروں کو ممکنہ سیلابی صورتحال اور کلین اینڈ گرین مہم کے لیے بھی ٹاسک سونپا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ احساس پروگرام کے تیسرے مرحلے کے لیے بھی نوجوانوں کو حکومت سے تعاون کا موقع دیا جائے گا۔ دنیا بھر میں کورونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 67 لاکھ ہو گئی ہے۔ 3,91,000 افراد جان کی بازی ہار گئے جبکہ 32,18,000 افراد شفا یاب ہو کر زندگی کی رونقوں کی جانب لوٹ آئے ہیں۔ امریکہ میں 1,10,000 افراد کی زندگی وفا نہ کر سکی۔ برازیل میں 33,000 افراد کورونا کا مقابلہ نہ کر سکے جبکہ روس میں 4,41,000 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہو چکی ہے۔ اسپین، انگلینڈ، اٹلی اور جرمنی میں وائرس کے پھیلاؤ میں کمی آ رہی ہے۔ بھارت میں 2,21,000 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی ہے جبکہ ناقص صحت کی سہولیات کے باعث 6,181 افراد بھارت کے ہسپتالوں میں جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی اور اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کے درمیان پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں دونوں ایوانوں کے آئندہ اجلاس سے متعلق امور پر تبادلہ خیال سمیت کورونا کی صورتحال اور حفاظتی اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ پاکستان میں عالمی ادارے صحت کے نمائندے ڈاکٹر پلیٹا گورنر نے اسلام آباد میں اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر سے ملاقات کی۔ WHO کے نمائندے نے اسپیکر کو پاکستان میں عالمی ادارے صحت کے منصوبوں کے بارے میں آگاہ کیا۔ انہوں نے ثوابی کے لیے کورونا سے بچاؤ کا حفاظتی سامان اور ٹیسٹ کٹس بھی اسپیکر کے حوالے کیے۔ LNG ٹرمینلز کے حوالے سے وفاقی وزیر علی حیدر زیدی کی صدارت میں اسلام آباد میں اجلاس ہوا۔ اجلاس میں تعبیر انرجی اور انگریس کے 2 LNG ٹرمینلز کی تنصیب پر بریفنگ دی گئی۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ موجودہ حکومت کی کاروبار دوست پالیسی سے ملک میں سرمایہ کاری کو فروغ مل رہا ہے۔ لاہور میں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی زیر صدارت اجلاس میں رحیم یار خان میں کورونا اور ٹڈی دل کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ پنجاب میں کورونا سے متعلق صوبائی کابینہ کمیٹی کے اجلاس اور گورنر پنجاب کے برطانوی پارلیمنٹ کے ارکان کو خط کی تفصیل وسیم سجاد سے۔ شیخ زاید انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ہونے والے اعلیٰ سطح اجلاس میں وزیر اعلیٰ کو کورونا وائرس، ٹڈی دل اور احساس ایمرجنسی پروگرام کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ سردار عثمان بزدار نے ہدایت کی کہ عوام کو کورونا سے بچانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں اور خاص طور پر مارکیٹوں اور شاپنگ مالز میں SOPs پر سختی سے عمل درآمد کروایا جائے۔ وزیر اعلیٰ کو بتایا گیا کہ بہاولپور ریجن کے 3 فیلڈ ہسپتالوں میں ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے 505 بیڈز موجود ہیں۔ ریجن میں ٹڈی دل سے بچاؤ کے لیے بھی مؤثر اقدامات کیے گئے ہیں۔ 95,535 ایکڑ رقبے پر جہازوں اور گاڑیوں کے ذریعے سپرے کیا جا رہا ہے جبکہ احساس پروگرام کے تحت خطیر رقم تقسیم کی جا چکی ہے۔ سردار عثمان بزدار نے اپنے دورے میں روجان بھی گئے جہاں انہوں نے سابق MPA سردار عاطف مزاری کے بھائی کے گھر گئے اور مقتول کے خاندان سے تعزیت کی۔ سردار عثمان بزدار گھوٹکی بھی گئے جہاں انہوں نے سندھ کے سابق رکن اسمبلی رحیم بخش خان بزدار کی والدہ کے انتقال پر ان سے تعزیت کی۔ لاہور میں کورونا کے حوالے سے قائم صوبائی کابینہ کمیٹی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے
सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान ने कहा है कि कोरोना की बिगड़ती हुई सूरत हाल के बायस सख्त फैसले करना होंगे। इजलास में लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरांवाला, रावलपिंडी और गुजरात में SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाने का फैसला किया गया। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने एक इजलास में सरकारी अस्पतालों में कोरोना वायरस के मरीजों के लिए अद्वियात, प्लाज्मा थेरेपी, ICUs, वेंटिलेटर्स की तादाद और दीगर तिब्बी सहूलतों का जायजा लिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स अपनी जानों की परवाह किए बगैर कोरोना के मरीजों की खिदमत कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन की कीमत पर इत्फाक हो गया है। सूबाई वजीर सनत मियां असलम इकबाल ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि पंजाब में शाम 7 बजे के बाद कोई कारोबार नहीं होगा। उन्होंने कहा कि SOPs को नजरअंदाज करने की सूरत में मुतल्लिका दुकान ही नहीं बल्कि पूरा बाजार बंद कर दिया जाएगा। पंजाब के गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेज की जानिब से 13 कश्मीरियों का कत्ल के खिलाफ बरतानवी अरकान पार्लियामेंट को खत लिख दिया है। गवर्नर पंजाब ने खत में बरतानवी अरकान पार्लियामेंट से कश्मीरियों पर भारतीय मुजालिम का मामला बरतानवी पार्लियामेंट में उठाने का मुतालबा करते हुए कहा कि बरतानवी हुकूमत और अरकान पार्लियामेंट मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम के खात्मे के लिए अपना किरदार अदा करें। वसीम सज्जाद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, लाहौर। कोरोना वायरस के तदारुक के लिए हुकूमत बलूचिस्तान ने भरपूर इक़दाम किए हैं। वबाई अमराज से निमटने के लिए महकमा सेहत के ज़रिए एहतमाम कोरोना की मौजूदा सूरत हाल में आवाम की सेहत के लिए 3 साला प्रोग्राम तरतीब दे दिया गया है। तफसील बताएंगे सरफराज शेख। बलूचिस्तान में कोरोना वायरस की रोकथाम और दस्तयाब इलाज मुआवजे के लिए सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा के तमाम हॉस्पिटल समेत अंदरून सूबा सहूलियात को अपग्रेड कर दिया गया है। हुकूमत बलूचिस्तान ने वबाई अमराज से निमटने के लिए महकमा सेहत के ज़रिए एहतमाम कोरोना वायरस की मौजूदा सूरत हाल में अवाम की सेहत के लिए 3 साला प्रोग्राम तरतीब दिया है, जिसमें इंस्टीट्यूट ऑफ वैक्सीन डेवलपमेंट का क़याम भी शामिल है। कोयटा में 3 लैब इस्टेब्लिश किए हैं, कफ्तान में लैब इस्टेब्लिश किया है और हम मजीद जो है डिवीजन में लैब बना रहे हैं और यहाँ पे हमने क्वारंटाइन सेंटर्स भी बनाए हुए हैं, फातिमा जिन्ना हॉस्पिटल में, PCCR में और ये शेख जायद हॉस्पिटल में। सोशल डिस्टेंसिंग जो है वाहिद इसका हाल है। कोयटा में कोरोना वायरस के तदारुक के लिए कायम स्मार्ट लॉकडाउन के तहत SOPs पर अमल दरामद का जायजा लेते हुए चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान कैप्टन रिटायर्ड फजील असगर समेत सेक्रेटरी दाखिला और एडिशनल IG बलूचिस्तान पुलिस अब्दुल रज़ाक चीमा ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, जहां उन्होंने SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए निजी बैंक्स और रेस्टोरेंट्स को सील कर दिया। कोरोना वायरस के खात्मे के लिए हुकूमती इक़दाम काबिल सताइश हैं, लेकिन माशरे के हर फर्द को कोरोना वायरस के तदारुक के लिए अपना जिम्मेदाराना किरदार अदा करना होगा। सरफराज शेख, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कोयटा। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतों में कमी के बाद आवाम तक इसके समारात पहुँचाने के लिए सिंध हुकूमत को मरबूत इक़दाम करने की जरूरत है। सूबे में जरूरी अशिया की कीमतों में इजाफा और आवाम के तासुरात। कराची से जीशाद अहमद की रिपोर्ट में देखिए। वजीर आजम इमरान खान की आवाम को रिलीफ देने की पॉलिसी उनके विजन का हिस्सा है और इसके लिए वफाक की जानिब से हर वो कदम उठाया जा रहा है जिससे आवाम को फायदा पहुंचे। इस जिम्न में महंगाई को कंट्रोल करने के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी तो की गई है, ताहम सिंध हुकूमत की नाकिस कारकर्दगी के बायस आवाम तक वफाकी हुकूमत के इस इकदाम का फायदा बराह रास्त नहीं पहुंच रहा। आवाम की मुश्किलात बदस्तूर वैसी ही है और वो महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। लेकिन अब 10 सूबे 20 सूबे 30 सूबे जब पेट्रोल सस्ता हो रहा है उसको आवाम को कोई किसी किस्म का फायदा नहीं है। चीजों की कीमतें वही हैं, किसी चीज में कोई फर्क नहीं आया, कुछ भी कम नहीं है। ये तो आवाम को बस दबाने वाली बात है। पेट्रोल कितना कम हो गया, 3 दफा कम हो गया, एक पाई भी नहीं कम हो रही यार किसी चीज पे। जैसे डीजल सस्ता किया है, फ्रूट भी ऐसे सस्ता कर रहे, सब्जी भी ऐसे सस्ता कर रहे। इनके पेट भरे हुए हैं, इनको आवाम की कोई फिक्र नहीं है, आवाम भूखी मर रही है। लॉकडाउन जैसी मुश्किल घड़ी में वजीर आजम इमरान खान की जानिब से एहसास प्रोग्राम के तहत जरूरतमंदों को नकद रकूम फराहम की गई है। इसके अलावा यूटिलिटी स्टोर्स पर जरूरी अशिया की कीमतों में नुमाया कमी की गई है और अब पिछले 3 माह से हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमतों में मुसलसल कमी की जा रही है, जिसके बाद अब आवाम सिंध हुकूमत की जानिब देख रहे हैं कि वो महंगाई की इस लहर को कम करने में अपना किरदार कब अदा करेगी। हमारी टीमें शहर में निकली हुई हैं, हमने चिकन के रेट्स पे, दूध के रेट्स पे काफी लोगों के चालान किए हैं। फ्यूल की प्राइस इतनी कम हुई हैं तो बाकी भी चीजों की जिसे कहते हैं कम होनी चाहिए। कुछ जगह कम हुई है लेकिन हमने उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। अशिया खुर्दनोश, आटा, दाल, चावल, चीनी, कुकिंग ऑयल और जरूरी अशिया की कीमतों को कंट्रोल करना नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी के अलावा सूबाई सतह पर प्राइस कंट्रोल की भी जिम्मेदारी है कि इन अशिया की कीमतों की हफ्तावार बुनियाद पर निगरानी करें और वफाकी काबीना की तरफ से हिदायत के मुताबिक इनकी कीमतें नीचे लाने के लिए तरीक़ेकार वज़ा करें। शहरी इंतजामिया और सूबाई हुकूमत भी महंगाई को कम करके आवाम को रिलीफ देने के इकदाम करे ताकि पेट्रोलियम कीमतों की मसनूआत में कमी को असबरात आवाम तक पहुँच सके। ज़िशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची।
اور انتظار کی گھڑیاں ختم، خیبر پختونخوا کابینہ نے سیاحتی مقامات کے لیے SOPs کی منظوری دے دی ہے۔ تفصیل بتائیں گے ساجد اختر۔ وبا کی وجہ سے سیاحت کا شعبہ بری طرح متاثر ہوا ہے۔ لاک ڈاؤن اور عوام کے لیے سیاحتی مقامات کی بندش کی وجہ سے ملک کے خوبصورت علاقے اس سال سیاحوں کے منتظر رہے، لیکن انتظار کی گھڑیاں اب ختم ہونے کو ہے، کیونکہ خیبر پختونخوا حکومت نے سیاحتی مقامات عوام کے لیے مرحلہ وار کھولنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ محمود خان کی صدارت میں ہونے والے صوبائی کابینہ کے اجلاس میں خصوصی طور پر سیاحتی مقامات کے لیے SOPs کی منظوری دی گئی، جن میں فیس ماسک اور دستانے پہننے کو لازمی قرار دیا گیا ہے۔ SOPs کے مطابق ہوٹلز مالکان کے لیے سیاحوں کو سینیٹائزر، صابن اور صاف پانی کی فراہمی، مہمانوں کی اسکریننگ اور سماجی دوری کو یقینی بنانا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ SOPs کے تحت عوامی آگاہی کے لیے پرنٹ، الیکٹرانک اور سوشل میڈیا پر مہم چلانے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ سیاحتی مقامات پر ضلع انتظامیہ، ہوٹل انتظامیہ، ٹورزم سے متعلقہ ایسوسی ایشن پر مشتمل کمیٹیاں بھی تشکیل دی جائے گی، جو SOPs پر عمل درآمد کو یقینی بنائے گی۔ اجلاس کے بعد میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے صوبائی مشیر اطلاعات اجمل وزیر نے بتایا کہ پہلے مرحلے میں فیملیز کو سیاحتی مقامات تک جانے کی اجازت ہوگی، جبکہ دوسرے مرحلے میں عام لوگوں کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ سیاحتی مقامات کھولنے کا حتمی فیصلہ وفاقی حکومت کے مشاورت سے کیا جائے گا۔ مشیر اطلاعات نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ محمود خان نے صوبے میں پیٹرولیم مصنوعات کی مصنوعی قلت کا سختی سے نوٹس لیا ہے۔ پیٹرولیم کی مصنوعی قلت پیدا کرنے والوں کے خلاف سخت ایکشن لیا جا رہا ہے، جبکہ کئی پیٹرول پمپس کو سیل کیا گیا ہے۔ کابینہ نے خیبر پختونخوا لینڈ ایکویزیشن رولز 2020 کی منظوری دی۔ صوبائی کابینہ نے خیبر پختونخوا پریزنس ترمیمی ایکٹ 2020 کی منظوری دی، جسے بعد میں صوبائی اسمبلی میں منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا۔ ترمیم کا مقصد جیلوں کے لیے ویلفیئر فنڈ کا قیام، اسکل اور ووکیشنل ڈیولپمنٹ کے لیے جیلوں میں صنعتوں کو ریگولیٹ کرنا اور جیلوں اور قیدیوں کے تحفظ کو یقینی بنانا ہے۔ کابینہ نے پنجاب کی طرف سے آٹے کی ترسیل پر مسلسل پابندی کو خلاف آئین قرار دیتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب اور وفاقی حکومت سے اپیل کی کہ وہ بروقت مداخلت کر کے اس مسئلے کو حل کرے، تاکہ آنے والے دنوں میں خیبر پختونخوا کے عوام کو کسی قسم کے مشکل کا سامنا نہ ہو۔ کابینہ نے محکمہ خوراک کو ہدایت کی کہ مقامی طور پر گندم کی خریداری کے لیے ضلعی انتظامیہ کے تعاون سے بھرپور کوششیں جاری رکھے۔ ساجد اختر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، پشاور۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سولر لائٹس کیس میں نیب راولپنڈی میں پیش ہوئے۔ انہوں نے نیب کی جانب سے پوچھے گئے سوالات کے جواب دیے۔ کیس کی سماعت کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ نیب حکام نے ان کو کہا ہے کہ سوال نامہ جاری کیا جائے گا۔ سید مراد علی شاہ نے کہا کہ کورونا وبا سے نمٹنے کے لیے تمام توانائیاں بروئے کار لا رہے ہیں۔ کورونا سنجیدہ مسئلہ ہے جس پر قابو پانے کے لیے عوام کو احتیاط کرنی ہوگی۔ پاک بحریہ کے پہلے ملزم کلاس بحری جہاز کی تعمیر کا ترکی میں آغاز ہو گیا ہے۔ پاک بحریہ کے ترجمان کے مطابق بحری جہاز کی تعمیر کی افتتاحی تقریب استنبول نیول شپ یارڈ میں ہوئی۔ ترکی میں تعینات پاک بحریہ کے چیف نیول اوورسیز کوموڈور سید رضوان خالد تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ ملزم کلاس جنگی بحری جہازوں کی تعمیر کا منصوبہ پاکستان اور ترکی کے مضبوط باہمی تعلقات کا عکاس ہے۔ ملزم کلاس بحری جنگی جہاز جدید سطح آب، زیر آب، اینٹی ایئر ہتھیاروں اور سینسر سے لیس ہوں گے۔ ملزم کلاس کی 4 بحری جنگی جہازوں میں سے 2 کی تعمیر کراچی شپ یارڈ میں ہوگی۔ کچھ بات کریں گے موسم کی تو محکمہ موسمیات کے مطابق آج ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا، تاہم وسطی اور جنوبی پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا، مشرقی بلوچستان، کشمیر اور گلگت بلتستان میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اسپورٹس نیوز کے ساتھ میں ہوں سمیع اقبال۔ کھیلوں کی دنیا میں سب سے پہلے فٹ بال کی بات کرتے ہیں۔ جرمن فٹ بال لیگ بنڈس لیگا میں اینترائکٹ فرینکفرٹ نے ورڈن بریمن کو ہرا دیا ہے۔
मैचेस PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। ब्रेमन में बंद दरवाजों के पीछे खेले गए मैच में एंट्राइक फ्रैंकफर्ट ने मेजबान वर्डन ब्रेमन को एकतरफा मुकाबले के बाद 3 गोल से शिकस्त दी है। दोनों टीमों के दरमियान खेल का पहला हाफ गोल से खाली रहा, ताहम 60वें मिनट में आंद्रे सिल्वा ने खामोशी तोड़ी और फ्रैंकफर्ट को 1 गोल की बढ़तरी दिलाई। 81वें मिनट में स्टेफन ने गोल करके मेहमान टीम की पोजीशन मुस्तहकम की। खेल के आखिरी मिनट में केन स्टेफन ने एक बार फिर फुटबॉल को हरीफ टीम के गोल पोस्ट में डालकर एंटराइक फ्रैंकफर्ट को 3 गोल से फतह दिलाई। पुर्तगाल फुटबॉल प्रीमियर लीग के मुकाबले भी जारी हैं। FC फेमालिकाओ ने FC पोर्टो 4 मिनट बाद पोर्टे ने फेमालिकाओ की तरफ से गोल करके मेजबान टीम को कामयाबी से हमकिनार किया। कोरोना वायरस के फैलाव के खतरे के पेश नजर दुनिया भर में ज्यादातर खेलों के मुकाबले मुअत्तल कर दिए गए हैं। खिलाड़ी खेल के मैदान से तो दूर हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर भरपूर सरगर्म हैं। पुर्तगाल और यूवेंटस के मारूफ फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो वर्ल्ड लॉकडाउन के दौरान सबसे ज्यादा कमाई करने वालों में सबसे आगे हैं। अपनी पोस्ट से रोनाल्डो ने 18 लाख पाउंड से ज्यादा कमाए। अर्जेंटीना और बार्सिलोना के मायानाज फुटबॉलर लियोनेल मेसी की आमदन 12,99,373 पाउंड रही। तीसरे नंबर पर मौजूद ब्राजीली फुटबॉलर नेमार जूनियर ने सोशल मीडिया कमाई से 11,92,000 पाउंड हासिल किए। अमेरिकी बास्केटबॉल प्लेयर शाकिल ओनील चौथे और फुटबॉल लेजेंडरी डेविड बैकहम फहरिस्त में 5वें नंबर पर हैं। रूस के डैबियल दोबोफ ने रैपिड चैलेंज शतरंज टूर्नामेंट जीत लिया है। ऑनलाइन खेले गए फाइनल में रूसी खिलाड़ी ने अमेरिका के हिकारो नाकामुरा को अपसेट कर दिया। 3 रोजा फाइनल में 2-2 के बराबर स्कोर ने इवेंट को सनसनीखेज बना दिया था। फाइनल में कामयाबी के बाद चैंपियन दोबोफ को $45,000 की इनामी रकम मिली। और अब क्रिकेट की बात कर लेते हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कौमी और एमर्जिंग क्रिकेटर्स की ऑनलाइन कोचिंग और लेक्चर्स का सिलसिला जारी है। कौमी डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास क्रिकेट टीम नॉर्दर्न के खिलाड़ियों का भी ऑनलाइन कोचिंग सेशन हुआ। कोचिंग की दुनिया के बड़े नाम ऑस्ट्रेलियन कोच टॉम मूडी ने खिलाड़ियों को लेक्चर दिया और अपने तजर्बे और मुफीद मशवरों से नवाजा। खिलाड़ियों के मुताबिक टॉम मूडी के कीमती तजर्बे और मशवरों की वजह से उनके खेल में नुमायां बेहतरी आएगी। साबिक कौमी क्रिकेटर शाहिद खान आफरीदी ने कला सैफुल्ला में मुस्तहकीन में राशन तकसीम किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान के लोगों को करीब से देखने का मौका मिला, बहुत मेहमान नवाज और मोहब्बत वाले हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना हर उम्र के अफराद को लग सकता है, एहतियात लाजमी है। और टेनिस की बात करते हैं तो आपको बताते चलें कि टेनिस की दुनिया के 3 बड़े खिलाड़ियों ने अमेरिका में स्याह फाम शहरी के कत्ल पर सदा बुलंद कर दी। रॉजर फेडरर, राफेल नडाल और नोवाक जोकोविच भी नस्ली तासुब के खिलाफ मुहिम का हिस्सा बने। बिग 3 से मशहूर टेनिस खिलाड़ियों ने समाजी राबतों की वेबसाइट्स पर अपने जज्बात का इजहार किया। ग्रैंड स्लैम फातेह मारिया शारापोवा, नाओमी ओसाका समेत दीगर खवातीन खिलाड़ियों ने भी मुहिम का हिस्सा बनते हुए सदा एहतजाज बुलंद कर दी। जबकि स्याहफाम जॉर्ज फ्लॉयड की पुरस्कार मौत पर अमेरिका समेत पूरी दुनिया में इस वक्त एहतजाज जारी है। जर्मनी में फुटबॉल मैचेस के दौरान मुताद्दद फुटबॉल खिलाड़ियों ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। बरतानवी खिलाड़ी जेडन सांचो और स्पेनिश प्लेयर अशरफ हकीमी समेत दीगर खिलाड़ियों ने ऐसी शर्ट पहनी जिस पर लिखा था, जॉर्ज फ्लॉयड को इंसाफ दो। जर्मन फुटबॉल एसोसिएशन की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि एहतजाजी आवाजों में अपनी आवाज शामिल करने वाले खिलाड़ियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। और इसी के साथ ही स्पोर्ट्स न्यूज से फिर वक्त इतना ही। अब आपको लिए चलते हैं मेन डेस्क की जानिब। बहुत शुक्रिया समी। और इसी के साथ बुलेटिन पहुंचा अपने अख्ताम को। अयाज असलम और नासिया खान को इजाजत दीजिए। मजीद न्यूज और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिएगा। अपनी जान और जिंद है यारों, ये मनमोहना सिंध है यारों। पूरे पाकिस्तान के बाबा कायद बाबा,
इस बस्ती में ही सोते हैं। हंसते बसते रोशनियों के शहर के साए दूर बहीरा अरब के साहिल पर दिखते हैं। सिंध सूफियों की धरती है। इस धरती की बुनियादों में इश्क रचा है। रीतों और रिवाजों का गहरा सागर है और कदीमी तहजीबों का एक मरकज है। सिंधु साईं दरिया कम है, इश्क ज्यादा। मस्त मछेरों की इकलौती जान यही है, प्यारे माहीगीरों की पहचान यही है। नीला गहरा इश्क समंदर, हर दिल बोले मस्त कलंदर। शाम से पहले 4 चराग यहीं चलते हैं। सेहवन के दरवेश हमेशा रक्स के आलम में मिलते हैं। प्यार और अमन की राह दिखाने एक सचल सरमस्त भी आई और भिटाई ने भी एक कंदील जलाई, जिसकी लौ से आज भी पाएं लोग दुआएं। जिनके तंबूरे के सुर हैं लहू की सूरत बदन में रोशन। मंचर झील की नीली दुनिया, जिसमें बेड़ियां और मुहाने दिल दरिया से गहरे पानी में बसते हैं। रानी कोट की मीलों लंबी ये दीवारें, जिनकी बाहों में महफूज हैं सदियों के मीठे अफसाने। पास ही कुछ अलबेली सखियां खेत से फूल कपास के चुनकर एक लिबास का टुकड़ा बुनकर रंग बरंगे धागों से फिर कैसे कैसे नक्श बनाए। थर का सहरा गीतों और रीतों की बस्ती, रंगों और सुरों की धरती, जोगियों और सपेरों की एक जादू नगरी। रेत का सागर, जिसकी धूप में जगमग मोरों के पर चमके। रंग बिरंगी पगड़ी वालों के घर चमके। इसकी रेत का जर्रा जर्रा इश्क भरा है। इश्क ही यारों इस वादी मेहरान का दिल है और ये खित्ता पूरे पाकिस्तान का दिल है। पाकिस्तान के हर खित्ते की अलग है खुशबू, जुदा है रंगत। हर खित्ते के निराले जज्बे, नई मोहब्बत। हंसता बसता ये गुलदस्ता एक तोहफा है। ये उल्फत है, ये रहमत है, ये इज्जत, ये शान, यानी रब की एक नेमत है धरती पाकिस्तान। ये आपका इख्तियार है कि किसी हुकूमत को ताकत अता करें या बरतरफ कर दें, लेकिन इसके लिए हुजूम का तरीका इस्तेमाल करना हरगिज दुरुस्त नहीं है। आपको अपनी ताकत का इस्तेमाल सीखने के लिए निजाम को समझना होगा। अगर आप किसी हुकूमत से मुतमन नहीं हैं, तो आइन आपको मज़कूरा हुकूमत बरतरफ करने का इख्तियार देता है। लिहाजा आइनी तरीके से ही ये अमल अंजाम दिया जाना चाहिए। मुझे मेरा अक्स दिखाने वाले आएंगे, मेरे अरतुरुल का दीदार करें। उसने अल्लाह की किताब पर शिर्क करके मुसलमानों को
सीधी राह से भटका दिया हूं। जुल्म का खात्मा और हक की फतह यकीनी है। हम हाथ तस्लीम नहीं करेंगे। नासिर अपनी फौज लेकर कल तुम्हारे कबीले की तरफ बढ़ेगा और तुम्हारा कबीला भी जला देगा। तुम जैसे 10 शमचू अगर मेरे पास होते तो कुछ कब का हमारा हो चुका होता। उसे वहां से बाहिफाजत निकालना हमसे लाजिम है। खुदा के लिए मुझे जहन्नुम से निकालिए और